Wow. Wow, very nice. ಇದು ಬೊಮ್ಮೆ ಸರ್. Fiona, wow, see Fiona. Fiona, see. Ethan has made a balloon for you. He wrote Fiona, happy birthday. Thank you, Nana. It's so beautiful. Thank you so much. Bye. Thank you, Ethan. Love you, tons from Fiona and us. జాన్సక్క ఎట్లున్నారు? కనబడుతుంది ఫ్యామిలీ అందరు నుంచండి వరుసగా. So it's nice to see you all in that new home. చాలా రోజుల తర్వాత చూసామండి. చాలా రోజులు. Shiny face lepu. జాన్ మీకు లాక్డౌన్ ఉందా? మాకు ఇవాళనే లాక్డౌన్ కొంచెం రిలాక్స్ చేసిండ్రు. నిన్న ఈ లోపల ఇండియా నుంచి మళ్ళీ కొత్త వేరియంట్ వస్తుందని వార్నింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే అన్య ఇండియన్ వేరియంట్ అక్కడ నుంచి పట్టుకొచ్చారు జనాలు రిలాక్స్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు. కలుసుకోండి అట్లా అట్లా అని అన్ని ప్లాన్ చేసిండ్రు. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నిన్న నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా. ఈ లోపల ఇండియన్ వేరియంట్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇండియన్ వేరియంట్ తీసుకొచ్చిండ్రు. అది అవుతుంది అన్ని స్టాప్ అనుకుంటా. అట్లా ఇండియన్ వేరియంట్ చాలా స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంట. చాలా ఘోరంగా ఉంది ఇక్కడ. అవునా? బయటలు వస్తున్నారు కదా. గుట్టుముక్కల రాజేష్ రెడీనా? ఒక్క నిమిషం, వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారా? Yes, we are ready. ఓకే రాజేష్, and you pray for the cake cutting and the program. తర్వాత కేక్ కటింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for the wonderful time that you gave us with all the family members here. And today, Lord, we thank you for Fiona's first birthday. Thank you for protecting her all these months since May 18, 2020. In spite of the pandemic, in spite of the virus, Lord, you have been protecting her. You have been her shield. And we thank you, Father, for such a great protection upon her. Lord, we thank you, Father, for this great time that you have given to all the members of the family. And thank you for your protection and your shield upon all the family members, uncles, aunties, and everyone, all the cousins, everyone here, oh Lord. We thank you for your grace and mercy. And as we celebrate now Fiona's birthday, Lord, let your anointing flow into her life. Let your gracious hand, a divine hand be upon her. Let your presence be with her all the time of her. I pray, O Father, that you pour out your wisdom. We all pray with one accord. You pour out your wisdom upon her. Let her grow up in the favor of man and in the favor of God. We pray, O Father, that each day as it unfolds in this new year for her, Lord, you bless her. In the midst of this pandemic, you bless her, O Father,
And Lord, as she grows up, oh Father, you do all that is required, all that is needed. You also give wisdom, oh Father, for Satchu and Munna as they look after Fiona. You are the provider. You are the one who does everything right in your time. And we thank you for Fiona, but we believe she is created wonderfully. She is unique and she is your child. And Lord, we pray that Satchu and Munna they are not just her parents, but you are the ultimate father and you are the one who has given Fiona to them. And Lord, give them wisdom to look after her as queen, as princess, O Lord, because she is your child, not just their child, but she is your child. So we pray today that you anoint her and bless her, O Father, on our first birthday. We thank you, Father, as we celebrate, fill our hearts with joy, because you are the God of hope we serve. You are the God of hope who fills us with your joy and peace. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Mama. Wow. Here, come. Cake cut cheyandi, Papa. Cake cutting. Little angel in your hands. Very good. Nice. Somebody should take the this thing, photos. Photos తీసుకోండి. Yeah. Right. Yes. Right. Kati. Hi. Penny. G. Right. To you. Happy birthday, dear. You. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. God bless you. God bless you. May God bless you. May God bless you, dear. Long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear. Happy long life to you. Many happy returns of the day. పెద్దగా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత లండన్ నుంచి మేరీ ప్రార్థన చేస్తారు. లింకన్ అక్క మేరీని చేసేవనువా? చేయి, నువ్వు చిన్న ప్రార్థన చేయి, తర్వాత మేరీ చేస్తారు. సమస్త ఆశీర్వాదములకు కారణపుత్రులైన గొప్ప దేవా, మహోన్నతుడా, ప్రేమ స్వరూపి, మా ఆశ్రయదుర్గమైన ప్రభాని స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నా తండ్రి స్తోత్రాలు నాయన. ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా ప్రభా నా తండ్రి స్తోత్రాలు నాయన. నీ రెక్కల చోట్ల భద్రపరిచి కాపాడేందుకు స్తోత్రాలు. అనేకమైన కీడుల నుండి అపాయం నుండి తప్పించడానికి స్తోత్రాలు నాయన. మరి సంవత్సరం అనే దయా కిరీటం మీరు ధరింపచేసినటువంటి నీ ప్రేమను బట్టి నీ స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం. అవును తండ్రి, తల్లి ఒడిలో కూర్చుని మొదలుకొని ప్రభా మీరు ఎత్తుకొని మోసుకొని వస్తున్న దేవానికి వందనాలు చేస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభానంతో నీ స్తోత్రాలు ఆయన. ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టిన నీ ప్రేమను బట్టి నీ స్తోత్రాలు. 2వ సంవత్సరంలో ప్రభా మరి నాయన అడుగు పెట్టడానికి ఇచ్చిన కృపా స్తోత్రాలు చేసిన తండ్రి. మీరే నా తండ్రి నీ స్తోత్రాలు నాయన. ఎత్తుకోండి నీకు వందనాలు. ఈ భయంకరమైన దినముల్లో ప్రభా ఆ పసిబిడ్డ నాయన నీ చేతిలో నీ కౌంట్లు ఎత్తుకొని కాపాడి దీవించమనిచ్చినాం తండ్రి. నీ స్తోత్రాలు చేసినాం మా ప్రభా. నీ రక్తంతో కప్పి కాపాడండి తండ్రి. నీ స్తోత్రాలు నాయన. అయ్యా నాయన తల్లిదండ్రులని అలాగే తాత అమ్మమ్మ నాన్నమ్మలని మీరు నాయన జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. వారి కుటుంబాలంతా కూడా రాష్ట్రం నుంచి నీ కృపలో భద్రపరిచి కాపాడమని నా తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చూసినాం. అయ్యా నా తండ్రి నీ కుటుంబం పట్ల మీరు చేసిన మిగిలికై వందనాలు. అయ్యా చిన్ననాటి నుండి నీ యందు భయభక్తుల్లో నా తండ్రి నీ వాక్యం చెప్పబడిన రీతిగా నీ యందు భయభక్తుల్లో
ఆయన పెరగడానికి నీ కృప సహాయమును దాయిచేయమని బిడ్డను బహుగా దీవించి మరి వర్ధల చేసి కృపలో భద్రపరచమని యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాం తండ్రి. హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రం 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 అయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. ఈ సమయం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నా ప్రభు. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు వారి మధ్య ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం నా తండ్రి. మరి ఈ రకంగా నా తండ్రి ఫియోనా బర్త్డే నిమిత్తం నా తండ్రి ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా కూడి నా తండ్రి మీ సన్నిధిలో నా తండ్రి ప్రార్థిస్తుండగా నా తండ్రి ప్రభువా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నా తండ్రి ముఖ్యంగా బర్త్డే సందర్భంగా నా తండ్రి నా బిడ్డని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించమని కోరుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా మళ్ళీ గత సంవత్సరం అంతా కూడా బిడ్డని కాపాడినవు తండ్రి. మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు నా తండ్రి ఆ బిడ్డను గుర్తెరిగిన దేవుడు నా ప్రభా. మరి భూమి మీద వచ్చినప్పుడు రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ బిడ్డకు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఉన్నావు. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మళ్ళీ ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ముఖ్యంగా ఆయా వాక్యంలో విధంగా నా తండ్రి అయా మరి సజ్జుని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ బిడ్డను ఏ రకంగా పెంచాలో కూడా నీ జ్ఞానం వారికి దయచేయండి. ముఖ్యంగా నీ భయభక్తులో ఆ బిడ్డను పెంచడానికి నీ కృపని దయచేయండి. ఎందుకంటే ఆయా దినంలో ఎంతో చెడ్డవి కనుక నా తండ్రి అయా మన తల్లిదండ్రులుగా నా తండ్రి ఆ బిడ్డలకు మంచి జ్ఞానం దయచేసి ఆ బిడ్డని నీ మహిమార్థమైన నా తండ్రి పెంచడానికి నీ కృప దయచేయమని కోరుచున్నాను తండ్రి. అయా ముఖ్యంగా నా తండ్రి మన బిడ్డ నా తండ్రి ప్రభావ సెకండ్ ఇయర్ లో స్టెప్ వేస్తుండగా నా ప్రభా అయా పరిశుద్ధాత్మదేవ బిడ్డని నా తండ్రి మీరు బలపరచండి నా తండ్రి. అయా మీ జ్ఞానం బిడ్డకు దయచేయండి. మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నా తండ్రి. అయా చిన్నప్పటి నుంచి నా తండ్రి మీ భయభక్తులో పెరిగి నా తండ్రి అయా గొప్ప సాక్షిగా నా తండ్రి నిలబడటానికి మీ కృప దయచేయండి రామా. అయా మీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. బిడ్డను బలపరచండి నాయన, బలపరచండి నా తండ్రి. ఆస్వాదించండి నా ప్రభా. అయా తన బాడీ విషయంలో కూడా నా తండ్రి మీరు ఆస్వాదించండి. మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నా ప్రభా. అన్ని విషయాలు కూడా వర్ధిల్లటానికి మీ కృప దయచేయమని కోరుచున్నాను నా తండ్రి. మీకు స్తోత్రం నాయన. మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న అమ్మమ్మ తాత నా తండ్రి మా నాన్నమ్మ తాత వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నా తండ్రి. ఆ బిడ్డలు కూడా నా తండ్రి మంచి శక్తిని ఆరోగ్యాన్ని అయా మీరు దయచేసి నా తండ్రి ప్రభా ఆ బిడ్డని పెంచడానికి కూడా వారికి మంచి నా తండ్రి ఆరోగ్యం దయచేయమని కోరుచున్నాను నా తండ్రి. మీకు స్తోత్రం నా తండ్రి. అయా ముఖ్యంగా మా అందరికి కూడా ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు. అయా మళ్ళీ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయా ఈవెంతో నా తండ్రి ప్రభా అయా మళ్ళీ బిడ్డలు ఎవ్వరు కూడా కలవలేని స్థితిలో కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా నా తండ్రి మళ్ళీ మీడియా ద్వారా నా తండ్రి ఈ రకంగా కలిసి నా ప్రభా మళ్ళీ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టి ఈ కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. గొప్ప దేవా మీకు స్తోత్రం నా తండ్రి. అయా మళ్ళీ బిడ్డని నా తండ్రి మీరు బలపరిచి మీరు సహాయం చేయమని అలాగే మీ కృపని బిడ్డకి నా తండ్రి మీ కాపుదలను దయచేయమని ఈ సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం నడుపుతున్నాను తండ్రి. సుచరిత ఒక పాట పాడుతుంది. దాని తర్వాత జ్యోతిరమ్మ ప్రార్థనతో మనము ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలులపై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. ఆకాశ మహాకాశములు దాని క్రిందున్న ఆకాశము భూమిలో కనబడనవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించెను. ఆకాశ మహాకాశములు దాని క్రిందున్న ఆకాశము భూమిలో కనబడనవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించెను. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. అడవిలో నివసించినవన్నీ సుడి గాలి మంచును భూమిపై నున్నవన్నీ దేవా నిన్నే పొగడును. అడవిలో నివసించినవన్నీ సుడి గాలి మంచును
పైనున్నవన్నీ దేవా నిన్నే పొగడుదు లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడు నీ పాడెదన్ దేవా ఎల్లప్పుడు నీ పాడెదన్. రైట్, ఇప్పుడు శైలి ప్రార్థన చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఉదిరమ్మను ప్రార్థన చేయడానికి రెడీ ఉండమని కోరుతున్నాను. శైని UK. శైని వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా? Praise you, Lord. We thank you. We thank you for your favor. We thank you, Lord, for your reward that you have given to us. Thank you, Lord, for this great blessing. Thank you for that, Lord. We praise you for the development. We praise you, Lord, for helping her to be what she is today, Lord. We thank you and we praise you for her health. We thank you and we praise you for all the milestones that she achieved so far, oh God. And Lord, we surrender her future to you. We surrender, oh Lord, the rest of her whole life into your hands, oh God. Lord, we give her to you, oh God, because we know for sure that when we give our children to you, you will take care and they are safe in your hands. We thank you, O Lord, for your love upon this family. Lord, I thank you, O God, for your grace that you have shown her throughout this whole 1 year. And Lord, I pray, O Lord, that she would grow in the fear of the Lord. Lord, God Almighty, I pray that she would know you and receive you as her personal Savior in her young life, O God, in her early days, O Lord, just like the way you revealed yourself to Samuel. I pray, O Lord, that you reveal yourself to Fiona, O God. I pray that she will recognize your voice and she will give her life to you. And we completely, O God, surrender their family. We surrender Attama Mamaya, we surrender Muna's family into your hands, O God. Protect them and we cover them with your precious blood. We praise you once again for this evening. In Jesus' name I pray. Amen. ఆమేన్. వద్దమ్మా. వినపడుతుంది. మరి జల్దీ సర్జరీ కుటుంబాన్ని మీరు ఆశించి తండ్రి బిడ్డకు మీరు ఇచ్చిన గర్భ ఫలాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు ప్రభా. అయినా బిడ్డను తండ్రి మరి నాయన ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా ఈ ఆరోగ్యమైన మెడకు కుటుంబం భద్రపరిచి తండ్రి ప్రతి విధమైన శోధన నుండి పీడ నుండి దుష్టి నుండి మీరు తప్పించి ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం అంతా మీకు క్షేమాలు భద్రపరిచి మీరు ఆశీర్వదించి మీ ప్రేమంతటి బట్టి మీకు ఆశీర్వదించి చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. మరి నాయన గర్భఫలం యెహోవా బహుమానం అది ఆయన ఇచ్చిన స్వాస్థ్యం అంటున్నారు తండ్రి. మరి కాలు నడవలసిన వారికి నేర్పు పెద్దవాడైనాక వాటి నుంచి తొలగిపోవడం మీరు సెలవిస్తున్నారు. ఆ రీతిగా తల్లిదండ్రులు ప్రభా మరి బిడ్డకు బాల్య దినంలో నుండి తండ్రి మీ అందరూ భయభక్తులు నేర్పించడానికి వారికి కావాల్సిన మీ పర్వతనాన్ని నింపండి తండ్రి. మరి బాల్య దినం నుండి సృష్టికర్తమైన నిన్ను స్మరిస్తూ మీ కృపలో నైనా ఎదుగుతూ అనేకులకు నైనా మరి ఆశీర్వాదకరంగా బిడ్డ ఎదిగినట్టు సహాయం చేసి మీరు మహిళ ఉందండి. ప్రతి విధమైన తండ్రి అంధకార సంబంధమైన దురాత్మ సంబంధ క్రియలన్నింటినీ లయపరిచి బిడ్డ చుట్టూ మీ అగ్ని ప్రాకారం నుంచి తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఆయన బిడ్డ ఆత్మీయంగా శారీరకంగా పెంచబడబట్టి సహాయం చేసి మీరే మహిళ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మరి ప్రభా నీవు ఇచ్చిన బహుమానాన్ని తిరిగి నాయన నీ కొరకై నాయన పెంచి నీ చేతులకు అప్పగించే తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించండి. వారికి మీ ఆత్మీయ జ్ఞానంతో నింపి నాయన నీ కృపలో ఆయన నడిపిస్తూ రమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. సహాయం చేయండి దయగల తండ్రి. మరి ప్రభా గత సంవత్సరం అంతటిలో ఈ కృపాక్షేమాల్లో బిడ్డను భద్రపరిచి అయ్యా భయంకరమైన ఈ దినాల్లో ప్రతి కీడు నుంచి కూడా తప్పించి కాపాడించిన క్షేమస్థితే మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రభా మరి ఒకసారి నా బిడ్డ మీరు అభిషేకించి ఆశీర్వదించి
నైనా జరగబోయే సంవత్సరం అంతట్లో మీ కుటుంబ భద్రపరిచి బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. అయినా ప్రభా మరి కుటుంబానికి జాన్ కుటుంబాన్ని ఆయన చేసుకుని మరి నేను దేశాల్లో ఉంటున్న ప్రభావ మీరు కాపాడి మరి ఇలా మీరు కలుసుకోవడానికి కూడా కృపను బట్టి స్తోత్రాలు తండ్రి. మరి అక్కడికి నేను ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మానుసారంగా నేను అన్ని సంధిలో యథార్థవంతులుగా జీవిస్తూ అయినా మీరు రాగడికై మమ్మల్ని మేము సిద్ధపరచుకుంటూ మా కుటుంబాలను బిడ్డలు ఇచ్చిన బహుమానం తండ్రి తిరిగి నీ చేతికి అప్పగించే తల్లులుగా ప్రభా బిడ్డలుగా ఉండగలిగిన ప్రతి ఒక్కరిని మీ ఆత్మతో అభిషేకించి నా ఆశీర్వదించండి. నీ సన్నిధిలో నిత్యము సంతోషిస్తూ నిన్ను సంతోషపరిచే బిడ్డలుగా జీవించగలుగుతూ నేను మా బిడ్డలందరినీ కూడా నీ మహిమార్థమైన నీ రక్షణ కంచిలో పెంచుతూ నేను మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆలోచించుకున్నాను. మా ప్రియ ప్రభు రక్షకుడని యేసయ్య కృష్ణ స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరి ఇప్పుడు ఈ సమయాన్ని I'm handing over to the family members for vote of thanks. Family members ki సమయాన్ని అందిస్తున్నాను. Jan is there? Of thanks ఇప్పుడు family members. Victoria Catherine. Vote of thanks. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ నాకు తెలియట్లేదు, బట్ అవును సరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్. యాక్చువల్లీ ఇది మేము ప్లాన్ చేయలేదు 2 days బ్యాక్ బికాస్ ఆఫ్ దస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ పాండమిక్. అసలు విత్ ఇన్ ఫ్యామిలీలోనే కలుస్తామా లేదా అని చాలా వరీసం ఉండేది. బట్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఫియోనాస్ ఫస్ట్ బర్త్డే అందరితో చేసుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన కృపకై నిజంగా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. So it was a sudden decision and I think it's a God's plan and I'm really happy. As a family we all met together and blessed Fiona, especially all of your blessings are with her. I'm really happy for that. Thank you each and everyone, one and all, for coming over here. Inka నాకు నేమ్స్ కనబడట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ వీలైతే మేబీ సెకండ్ ఇయర్ అట్లా అందరము ఇన్ పర్సన్ కలుసుకొని చేద్దామని ప్లాన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇదంతా సెట్ అవుతే గాడ్స్ విల్ అయితే. సో అలా అనుకున్నాము. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా నాకైతే వర్డ్స్ ఏం రావట్లేదు. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ for all of you. Thank you so much. As a family you are always supporting us and you are thank you so much. And thank you Lincoln uncle for leading and Raja Rao Pednana, Wilson uncle and John uncle, all of you here. Thank you so much. Annaya నాకు తెలుసు యాక్చువల్లీ వీక్ డే కాబట్టి ఎవ్రీబడి విల్ బి బిజీ అండ్ టెన్షన్ ఉంటారు మీటింగ్స్ అని అదని. బట్ still in that condition you made it. Thank you so much one and all. Thank you. I'm handing it over to John uncle now. I think I can see John uncle here. Uncle, hi. Yeah uncle. Hello. Yeah, I'm sorry, like I was caught up with the meeting with the big bosses, so I couldn't join previously. Your special wishes to Little Angel. Thank you uncle. And your wishes to Little Angel John. Yeah, our special wishes to Fiona, and God bless her and like bring God's favor and wisdom from the childhood. Let her grow in the fear of the Lord and be blessing to many people. Amen. 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 Please, all of you open your videos and you can speak for some time so that we can enjoy. That is only the dinner. That is a special dinner for us today. Please allow me open videos and speak each other. Self service, self cooking. So I will okay. Other videos. Hello,
Ethan. I think Ethan. చూసాడంటే మీ అందరినీ చూసి ఏడుస్తున్నాడు. అయ్యో One will pray. Anaya. అది ఓకే ఓకే నేనున్నా కదా నేను ఇప్పిస్తాను నో ప్రాబ్లం నేను ఇప్పిస్తాను కదా ఇదిగా ఇదిగా సేమ్ అట్టనే ఉన్నావు అదే ఫేస్ అట్టనే ఉన్నావు ఏం చెప్తున్నావు అట్టనే ఉన్నావు అట్టనే ఉన్నావు
గొలుసు తెగిపోదు. మంచిగా నిలబడండి. ఇదిగో. ఎత్తుకో, ఎత్తనా నాకు కొంచెం. బుర్ర కనబడతలేదు. గుడ్. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Be blessed to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Nice song. Very good. Nice song. Thank you. పాడినాం. ఓకే నాన్న. రైట్. ఇప్పుడు ఇంకో పాట పాడుకుందాం. ఈ లోపల రాజారావు గారు రెడీ అవుతారు. మనం ఇంకో పాట పాడుకుందాం. ఆశీర్వాదములు. స్వాచ్. వర్షింపచేయునిషా ఆశాంతనమియున్నాము నీ సత్యవాగ్దత్తము నీ మానినీనా బ్రహ్మరించుము దేవా బ్రహ్మరా ప్రేమవశాము బ్రహ్మరించుము దేవా ఓ దేవా పంపింపమయ్యా
బ్రహ్మరించుము దేవా ఈనాడే వర్షింపు మీషా మీ నిండు దీవెనలం మీ నామమందున వేడి సన్నతి ప్రార్థింతుము ఈ మాని మీద బ్రహ్మరించుము దేవా బ్రహ్మరా ప్రేమ వర్షము బ్రహ్మరించుము దేవా. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ రాజక్రావు గారు రెడీ ఉన్నట్లయితే దయచేసి వాక్యాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాజారావు గారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తా ఉన్నాను. దయచేసి రాజారావు గారు వాక్యాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు ఈ సమయంలో వచ్చిన ప్రతి ఫ్యామిలీకి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ప్రత్యేకంగా ఈ శుభదినం ముందు చిన్న బిడ్డ ఫియోనా బర్త్డే సందర్భంగా మనమందరము దేవుని సెలవులాగు పుట్టించి దేవుని మైపరచుటకు దేవుని గణపరచుటకు మన రక్షకుడైన దేవుని ఆరాధించుటకు ప్రభు మనకిచ్చిన శ్రేష్టమైన ఈ సమయాన్ని బట్టి ఒకసారి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇది బర్త్డే సందర్భం కాబట్టి కొన్ని నిమిషాలు, ఒక 10 నిమిషాల లోపలనే మనం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటాం. ఇందాక బావగారు వాక్యం మనతో పంచుకున్నారు. ద్వితీయోపదేశకాండము 6:6 అక్కడ అన్నారు కదా, నేను మీ కార్యకు ఈ మాటలు మీ హృదయంలో ఉండవలేను, మీరు మీ కుమారులకు లేక కుమార్తెలకు వాటిని అభ్యసింపజేసి మీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు, మీ త్రోవలు నడుతున్నప్పుడు, పండుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వాటిని గురించి మాట్లాడవలేను, సూచనలుగా వాటిని మీ చేతికి కట్టుకొనవలేను. సూచనలుగా, సూచనలు అంటే సైన్, గుర్తుగా ఏం కట్టుకోవాలి? వాక్యం, దేవుని మాటలు, దేవుని వాక్యాలు కట్టుకోవాలి అనేది దేవుని వాక్యం చదువుతుంది. అందుకని భక్తుడైన యెషయా గ్రంథం ఒకసారి వెళ్ళినట్లయితే 8వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం చూసినట్లయితే అక్కడ, ఇదిగో నేను యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను సీయోను కొండ మీద నివసింపు సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహాకార్యములుగాను ఇశ్రాయేలుల మధ్య మేము ఉన్నాము అంటాడు. అర్థమైందా? ఒకసారి ఇదిగో నేను యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు. మొన్న సజు దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పాప. ఇదిగో నేను యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను సీయోను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య మేము ఉన్నాము అంటారు. కనుక మనం దేవుని ప్రజల మధ్యలో సూచనగా, ఇప్పుడు అక్కడేమో సూచనగా వాక్యానికి కట్టుకోమన్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చారు సూచన ఎవరో కాదు, మీరే, మీ బిడ్డలే, మీకు ప్రేమించిన కుమార్తె. ఆ కుమార్తె ఎదుగుచూ దేవుని భయభక్తులు కలిగి
నేను కృష్ణులుగా వాక్యమందు భక్తితో ఎదుగుతున్నప్పుడు బిడ్డను చూసినప్పుడు ఆ బిడ్డ యొక్క అనుకరణ బట్టి తల్లిదండ్రులు ఎంత భయభక్తులు గలవారు, ఎంత విశ్వాసులు, ఎంత నమ్మకస్తులు అనేది వారి ద్వారా తెలియపరచబడుతుంది. ఆ మాట అర్థమవుతుందా? కనుక అందుకని ఇక్కడ అంటాడు కదా, నేను యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను చీయోను కొన మీద అనగా దేవుని సన్నిధిలో నివసించే సైన్యంలోకి అధిపతికి యెహోవా వల్ల సూచనలు, ఆ సూచన చేతులు కట్టుకునే వాక్యమే వర్తమే. కానీ ఆ సూచన ఎవరంటే మీరు దేవుని భయభక్తులు దేవుని చిత్తం జరిగించిన వ్యక్తిగా విశ్వాస జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు మీరే ఈ బిడ్డలే ఒక మాదిరి, లోకానికి సూచన. కనుక అలాంటి సూచన ఎట్లున్నారు? వచ్చిండు. బాగున్నారా? మున్నా ఒకరి బిడ్డను బట్టి జీవనాన్ని బట్టి మీ పాత్రలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఈ దినం బర్త్డే సందర్భంగా మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించడానికి ఆన్లైన్లో మేమందరినీ మీ పాత్రలో చింటున్నాం. సూర్యుడు దేవుని ముందు వయసు తెలియని రీతిగా ఈయన మీరు దర్శించి బలపట్టి ఆశీర్వదించి మీ కృపలో వర్తిలో చేస్తారు. మమ్మీ డాడీని, అలాగే తాతగారు, నాన్నమ్మ గారు, అలాగే తాతగారు, అమ్మమ్మ గారు అందరినీ దర్శించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం. మీ దాసులు బావగారిని బట్టి ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించి ఈ కార్యక్రమం మీ మహిమార్థమే, బర్త్డే ఫంక్షన్ మీ మహిమార్థమే జరుగుతుంది. మీరే మీ ప్రసన్నత, మీ సన్నిధి, ఈ ప్రత్యక్షత మాకు కూడా ఉంచి కొద్ది సమయం మీ ఆత్మ సంచారం మాకు జరిగించి మీరే మహిమ పొందుతారు. ఏస్తున్నామన్న ప్రార్థిస్తున్నామ పర్వతండి. రాజారావు అన్నయ్య గారు ప్రారంభ ప్రార్థన చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా లింకన్ గారు నడిపిస్తా ఉంటారు. మీ చేతులకి ఈ కార్యక్రమాన్ని అప్పగిస్తున్నాం, మీరు నడిపించాలి. అరే ఇంత సడన్ కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. మరి రాజేష్ అంకుల్. హలో అంకుల్, ప్రైజ్ ఎవరెవరు వచ్చారో ఒకసారి సో మెనీ. Okay, welcome to all. Many out there. Robert is there, Sister Annie, and Shazi Matthews garu, Sarla Rajesh garu, Rajarao garu, John and Devi, Vimalaka, Jesli Vimapuri, Beneta, Wilson Annaya, Varanasi, William Rajesh garu. So I said, brother. So అందరికీ ఈ యొక్క శుభ దినం నాడు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎస్పెషల్లీ అందరికీ వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ, చిన్న పాప నా నోటికి లిటిల్ ఏంజిల్ వస్తుంది. నాట్ కాల్ యాస్ లిటిల్ ఏంజిల్. So little angel's birthday. What is her full name? Fiona Olivia Rose. Fiona Olivia Rose. Yeah. Oh, good name. Can you say the meaning? Yeah, Fiona is fair from heart, and Olivia is peace. Peace for others and peace from Christ. And Rose is it's a colorful life, living for Christ and for others. Others. Very good name, a good meaning. Yeah. So I think the dress is also very rose color. Yeah, Rose color.
సో పింక్ కలర్ వెరీ నైస్. సో మనం పాటతో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఎవరన్నా పాటలు పాడితే విల్ స్టార్ట్ విత్ సాంగ్. మన గ్రూప్ లో ఎవరున్నారు పాటలు పాడడానికి? లింకన్ ప్రైజ్ ద లార్డ్. బావ గారు ప్రైజ్ ద లార్డ్. యంగ్ ఎవరున్నారు? జస్వి నిమ్మకూరి. Who will sing the song? అంకుల్ పిల్లలు మేము కలిసి పాడతాం ఒకటి చిన్న పాట. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పాడండి అన్న, పాడండి. సో ఇట్స్ ఎ వెల్ నోన్ సాంగ్, స్తుతించదని నామం. ఓకే రైట్. సిమిలర్. ఓకే, స్తుతించదని. ఓకే ఓకే, స్టార్ట్. స్తుతించదని నామం దేవా అనుదినం, స్తుతించదని నామం దేవా అనుదినం, దయతో కాపాడినావు, కృపనే చూపించినావు, దయతో కాపాడినావు, కృపనే చూపించినావు, నిన్ను నే మరువనేసు, నిన్ను నే విడువనేసు, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం, పాపినై యుండగనేను రక్షించి దరి చేర్చినావు, పాపినై యుండగనేను రక్షించి దరి చేర్చినావు, నిన్ను నే మరువనేసు, నిన్ను నే విడువనేసు, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం, సిలువే నాకు శరణం, నీవే నాకు మార్గం, సిలువే నాకు శరణం, నీవే నాకు మార్గం, నిన్ను నే మరువనేసు, నిన్ను నే విడువనేసు, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం, స్తుతించెదని నామం దేవా అనుదినం. Thank you for a beautiful song by the children and Vijay.
చాలా చక్కటి పాట పాడారు, దాన్ని బట్టి ఉన్నదాన్ని. ఐ థింక్ నా వాళ్ళ అమ్మమ్మ అండ్ ఫ్యామిలీ కలిసి ఒక పాట పాడతారేమో. వాళ్ళ అమ్మమ్మ జ్యోతి మీకు ఇష్టమైన పాట ఒకటి. యేసయ్యా వందనం 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 యేసయ్యా నీవు చేసిన మేలకై నీవు చూపిన కృపలకై నీవు చేసిన మేలకై నీవు చూపిన కృపలకై వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా ఏ పాటి వాడలని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు ఏ పాటి వాడని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు క్రీస్తేషు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు క్రీస్తేషు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా నువ్వు చేసిన మేలకై నువ్వు చూపిన కృపలకై నువ్వు చేసిన మేలకై నువ్వు చూపిన కృపలకై వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అది దేంతో పెంచాలి? నిర్గమకాండం 2వ అధ్యాయంలో అది ఏమన్నా ఫరో కుమార్తె మోషే అక్కతో గడ్డను తీసుకెళ్ళి నా కొరకు పాలు ఇచ్చి పెంచమని కదా. అలాగే ఇప్పుడు పియోనాన్ని పాలిచ్చి పెంచుతున్నారు. ఏం పాలు కూడా ఇవ్వాలి? ఆ పాలతో పాటు మరి వాక్యం అనే పాలు కూడా ఇవ్వాలి. నాకేమో వాక్యం చిన్నప్పటి నుంచి ఏం తెలుసు అన్ని గ్రహిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. చిన్నప్పటి నుంచే 5 సంవత్సరాల వరకు అన్ని గ్రహిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు మనం పాడే పాటలు చెప్పే మాటలు కొంచెం ఒక 1 year అయితే చాలు, వాళ్ళు కొంచెం చిన్నగా మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తారు కదా. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా పెంచాలంటాడు దేవుడు. మరి
ఆరో అధ్యాయం యొక్క ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే, ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే ఉంది, కుమారుడికి కానీ కుమార్తెకి కానీ వాళ్ళు నిల్చున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు లేచిన మరి గొడవలు నడిచినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు ఏంటంట వాళ్ళకి వాక్యాలు వినిపించాలి. వాళ్ళకి వాక్యాలు ఇప్పుడు మా నాన్న ఉంటే చిన్నప్పుడు ఏం చేశాడు, మందిరానికి తీసుకెళ్ళాడు. అప్పుడు మేము చాలా చిన్నవాడు, మాకేం తెలీదు. కానీ మందిరానికి తీసుకెళ్తే ఆ పాటలు విని విని పెద్ద అయినప్పుడు కూడా ఆ పాటలు గుర్తుండి పాడుతూ ఉండేవాడు. మాకు చిన్నప్పుడు ఆ ప్రసంగాలేమో వాక్యం అదే ఉంది. ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో చదవండి. ఎవరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు? తల్లిదండ్రులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి నేను కూర్చున్నప్పుడు, త్రోవలో నడిచినప్పుడు, పండుకుని ఉన్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వాటిని కూర్చు మాట్లాడేవాళ్ళు. సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఇంకా ఆ ప్రాయం అర్థం చేసుకున్న ప్రాయం రాలేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి? నువ్వు అభిషేంపజేయాలి. వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ చేయించాలి, వాళ్ళకి బోధించాలి, పాటలు పాడుతూ ఉండాలి, వాళ్ళ ముందు వాక్యం చదువుతూ ఉండాలి. వాళ్ళు వింటారు, మాట తిరిగి రిప్లై ఇవ్వలేకపోయినా వాళ్ళు వింటారు. కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది, ఆ పాటలు నోటికి వచ్చేస్తాయి. నువ్వు ఏ పాటలు వినిపిస్తే ఆ పాటలు వస్తాయి, ఏం మాటలు వినిపిస్తే ఆ మాటలు వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఎవరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడో తల్లిదండ్రులకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు, పిల్లలకు కాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? పిల్లల విషయంలో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఇంకా తెలివి రాకమునిపే, వాళ్ళకి ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ రాకమునిపే మనము వాళ్ళ ఎడల శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అవే జ్ఞానమును కలిగజేస్తాయంట. అవి ఏంటి? 4వ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ వచనంలో ఏముందంటే, ద్వితీయోపదేశకాండం 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం, ఈ కట్టడలన్నింటినీ మీరు గైకొని ఆచరింపవలను, వాటిని గురించి విను జనముల దృష్టికి అదే మీకు జ్ఞానం. అదేంటిదంట? దేవుని వాక్యం కలిగి ఉండటం గొప్ప జ్ఞాన సంపద, అదే మీకు వివేకం. వారు చూసి నిశ్చయంగా ఈ గొప్ప జనం జ్ఞాన వివేచన గల జనం అని చెప్తున్నారు. వేరే వాళ్ళు చూస్తే అబ్బా వీళ్ళు పిల్లలు జ్ఞానం కలిగి చురుగ్గా ఉంటారు, జ్ఞానం గలవాళ్ళు అని చెప్పుకోవాలి. దేవుని మాటలు సత్యం ఏంటి, యథార్థంగా ఉన్నాడు, ఎంత సత్యం చెప్తున్నాడు అని చెప్పండి. అయితే వాళ్ళు ఎంత అబద్ధాలు ఆడితే ఆ పిల్లోడు అబ్బా వీడు ఎంతో తెలివి గడవాలి అనుకుంటారు. ఎంత తెలివి గడవాలి చూడండి అంటాడు. అబద్ధాలు చెప్పడం వాళ్ళు తెలివి, వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు. మనం అట్లాగే సత్యం చెప్తూ దేవుని అందరూ భయభక్తులు కలిగి ఉండటం మరి మనం మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వాడు దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకా కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి ఏం చేయాలా? దేవుని అందరూ భయభక్తులు చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించాలి. చూడండి, కీర్తన 31:19 చూసినట్లయితే, నీ యందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది, నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించే వారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. దేవుడు వారి కోసం మేలు దాచి ఉంచాడు. ఆ మేలు వారు పొందేటట్లు మనం సహాయం చేయాలి, వారిని పెంచాలి. దేవుడు ఏం చేశాడు? వాళ్ళ కోసం మేలును దాచి ఉంచాడు. కాబట్టి ఆ మేలు పొందాలంటే, వాళ్ళు ఆ మేలును స్వాతంత్రించుకోవాలంటే వాళ్ళకి దేవుని భయభక్తులు నేర్పించాలి. ఆ భయభక్తులు నేర్పిస్తే మరి ఆ మేలుని వాళ్ళు స్వాతంత్రించుకుంటారు. కాబట్టి ఆ బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది. ఏ బాధ్యత? భయభక్తులు మరి నేర్పించే బాధ్యత. 33:19 కీర్తనలో చూసినట్టయితే, యెహోవా దృష్టి ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు గల వారి మీదను, ఆయన కృప కనిపెట్టే వారి మీద ఉంది. ఎప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ మీద దృష్టి ఉంచి వాళ్ళని ప్రతి శోధనలో కానీ, ప్రతి ఇబ్బందిలో కానీ, ప్రతి ఇరుకులో కానీ వాళ్ళని కాపాడాలి, ఆస్వాదించాలి, తోడుగా ఉండాలి, నడిపించాలి అంటే
ఏముండాలి? దేవుడు ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి రావాలంటే దేవుడు ఎందుకు భయభక్తులతో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటేనే దేవుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాడు, లేకపోతే దూరస్తులు అన్నట్టే కదా. దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు లేకపోతే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కాబట్టి దేవుని కాపుదల, దేవుని భద్రత, దేవుని ఆశీర్వాదాలు, దేవుని మేలులు ఇవన్నీ అనుభవించాలంటే వాడికి ఏం కావాలి? పిల్లడికి దేవుని అందుకు భయభక్తులు మరి నేర్చుకోవాలంటే తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తేనే వాడికి వస్తాయి కదా. మరి చూడండి ఎంత కాపుదల భద్రత 34 కీర్తన వచ్చిన యెహోవా భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించింది. కావాలి కదా. అలాగూ దేవుని అందరూ భయభక్తులు మరి 34 కీర్తన 9 వచనం ఉంది. వాడికి సమృద్ధి కలగజేయాలంటే, సర్వ సమృద్ధి పిల్లడికి పాపకి సర్వ సమృద్ధి ఉండాలంటే చూడండి 34 కీర్తన 9 వచనంలో యెహోవా భక్తులారా ఆయన యందు భయభక్తులు ఉంచుడి, ఆయన యందు భయభక్తులు గల ఉంచువానికి ఏమీ కొదువు లేకుండా సమృద్ధి. అందుకనే దావీదు 23వ కీర్తన ఏమంటాడు? నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. సర్వ సమృద్ధి. చిన్న ప్రయాణాలు కాబట్టి చిన్నగా వాళ్ళకి తగినట్టుగా శిక్షించడం మరి మీరు నేర్చుకోండి. తల్లిదండ్రులు దేవుడు కాదు అట్టాగే మనల్ని శిక్షిస్తారంట. ఎక్కడుంది అది? ఎబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం ఉంది కదా, 12వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మరియు నా కుమారుడా ప్రభు చే శిక్షను తృణీకరించకము, ఆయన నేను గద్దించినప్పుడు విసుకకము. ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి తను స్వీకరించే ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారుతో ప్రభు ఏం చేస్తాడంట? ప్రేమించే వారిని శిక్షిస్తాడంట. నీ కుమారుని నువ్వు శిక్షిస్తేనే వారిని ప్రేమించినట్టు. నీ కుమారుని కానీ కుమార్తెను కానీ శిక్షిస్తేనే ప్రేమించినట్టు. శిక్షించకపోతే, తప్పు చేసినప్పుడు శిక్షించకపోతే వాళ్ళని తప్పు మార్గంలో నడిపించినట్టు అనమాట. కాబట్టి ఈ విషయాలు జ్ఞాపకం ఉంచుకుని బిడ్డలను ఏం చేయాలి? చక్కని మార్గంలో దేవుని భక్తిలో నడిపించాలి. దేవుడు ఆ విధమైన జ్ఞానం మీకు ఇవ్వాలని, వారి పాపకి మంచి ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి ఇవ్వాలని, మరి ఈ యొక్క నూతన కిరీటాన్ని, నూతన సంవత్సరాన్ని దయా కిరీటంగా దేవుడు దయచేసినందుకు దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించు. బిడ్డను దేవుడు ఆశ్రయించాలని కోరుతూ ముగిస్తాను. For long greetings and some suggestions. So thank you for valuable suggestions. ఇప్పుడు మనం we are coming to the important cake cutting program. సో కేక్ కట్ చేసే ముందు కేక్ కటింగ్ కోసము జాన్ ఫ్రమ్ లండన్ ప్రార్థన చేస్తారు. దయచేసి కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఓపెన్ చేసుకోండి, వీడియోస్ ఓపెన్ చేసుకోండి. దయచేసి అందరూ వీడియోస్ ఓపెన్ చేసుకోండి. కేక్ రెడీ పెట్టుకోండి. కేక్ కోసం జాన్ ప్రార్థన చేస్తాడు. సారీ బావయ్య, ఈయన మీటింగ్ లో ఉన్నారు. ఆఫీస్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు. లింకన్ ఏదన్నా బాబు కూడా రాలే, ఇంకా రాజేష్ కూడా రాలేదా? రాజేష్ లేడు, ఇంకా వస్తాడు. సో కొంచెం పోస్ట్పోన్ చేద్దామా కేక్ కటింగ్? కేక్ కటింగ్ పోస్ట్పోన్ చేయండి. రైట్, సరే. ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ సుశీల అండ్ ఫ్యామిలీ ఒక సాంగ్ పాడతారు. సాంగ్ పాడిన తర్వాత రాజారావు బాబు గారు ప్రసంగం చేస్తారు, వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవుడి సన్నిధిలో. సుశీల అది మ్యూట్లో ఉంది, నేను మ్యూట్లో ఉంది, అన్మ్యూట్ చేసుకొని పాట పాడండి. నేనేం ప్రిపేర్ కాలేదు కదా సాంగ్ ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు. సాంగ్ ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు, ఏదన్నా పాడాలా? ఆశీర్వాదం స్థితి పాట కానీ ఇంకేదైనా పాట
ఆశీర్వదించుకుంటున్నాము గారు. చెయ్యి. ఏదన్నా పాడు, నీకేది కంఠస్థం వస్తుంది వాడు. ఇప్పుడే చెప్పి ఇప్పుడే పాడమంటే పరేషాన్ కదా. పాటకేమైంది, రోజు పాడేదే కదా మనం పాటలు. తీయండి, ఏం కాదు, ఒక 1 minute తీసుకొని తీయండి, నో ప్రాబ్లం. కీర్తన పుస్తకం చూసి పాడు, పాటల పుస్తకం చూసి పాడు. ఆశీర్వదించుము ఈ తరుణమున, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు. మహిమా ప్రభువా నీవు నీడు, మహిమా ప్రభువా నీవు నీడు. మామచరారము తేజో మహిమాతో, మామచరారము తేజో మహిమాతో. ఆశీర్వదించుము ఈ తరుణమున, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు. కరుణానిధియే కావు మమ్ము, కరుణానిధియే కావు మమ్ము. కనికర కృపలతో దీవించు మీ కోడు, కనికర కృపలతో దీవించు మీ కోడు. ఆశీర్వదించుము ఈ తరుణమున, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు. అద్భుత ప్రభువా ఆదిదేవా, అద్భుత ప్రభువా ఆదిదేవా. ఆశ్చర్య క్రియలను చేయుమి సమయము, ఆశ్చర్య క్రియలను చేయుమి సమయము. ఆశీర్వదించుము ఈ తరుణమున, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు, ఆశీర్వదించుము మమ్ములనిపుడు. హల్లెలూయా. అయిపోయిందా? ఇంకెవరన్నా పాట పాడతారా? చిన్ని వాళ్ళ పాప సుమవాళ్ళని పాడమనండి. రోజా, గ్లెన్నీ మా లింకన్ అంకుల్ గ్లెన్నీ క్లాస్ లో ఉంది, ఏదో టెస్ట్ అవుతుంది ఆమెకి. Is Eric? This is Eric. Can I talk? Yes, Eric, you can talk. will you song? Will you sing a song? I want to say a few words. Okay, say then. Good boy. Say. Say happy birthday to Welcome today, Fiona. Thank I love you. God bless Thank you. you. Stay home. Thank you. Say thank you. Stay home. Stay safe. Thank you. See, nice words. Even Allah said nice words. Thank you. Okay. Thank you. The nice words. ఇంకొక పాట పాడుకుందాం మనము.